سوچے، انسان فکر کرے، انسان غور کرے، انسان اپنی عقل دوڑائے، اور اگر اس مخلوق ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیتا، اللہ زبان دے دیتا، تو اللہ رب العالمین کے کائنات کے اندر جتنے بھی کائنات مالک و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود السلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہایت ہی معزز و مکرم صدر اجلاس فضیلت الشیخ جناب مولانا صدر الدین صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیزان گرامی، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس مختصر سے اجلاس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے مقصد زندگی. انشاءاللہ اپنے گفتگو کو 15 سے 20 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ زاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 51 سے ایک آیت پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ضروری اعلان ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ مجلس بھی بہت اچھی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ زیادہ کھانے کے چکر میں نہ رہیں، کیونکہ کھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے، صرف مہمانوں کے لیے کوئی ناشتہ کیا جائے، ناشتہ کے بندوبست ہے. اس لیے کوئی بھی بھائی برائے مہربانی کھانے کے چکر میں نہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ زاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 51 سے ایک آیت پڑھی گئی. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا. جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھا ہے. کائنات کے اندر کسی چیز کو اللہ نے عبث و بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہماری بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا، تو اس صریح آیت کریمہ میں اللہ نے ہمارے مقصد کو بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد کو، ہمارے غرض و غایت کو اور زندگی کا جو مقصد ہے اس آیت کریمہ میں ہم کو اللہ نے بتا دیا. لیکن اب ہم کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کہتے کس کو ہیں. میرے بھائی دیکھیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کائنات کے اندر پیدا کیا ہے تو آپ سے کسی چیز کا وہ مطالبہ نہیں کرتا، کسی چیز کا وہ مطالبہ نہیں کرتا. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ زاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 51 کے اندر اللہ نے اسے آیت کو فرمایا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. اللہ نے کہا کہ میں کسی بندے سے کھانا یا پینا نہیں چاہتا اور نہ ہی میرا کسی بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائے. یہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو یہ زندگی کا مقصد بتا دیا کہ میں کسی بندے سے، کسی انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ مجھے رزق دے اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی سے یہ چاہتا ہوں تو صرف اور صرف یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہی ہے وہ صرف میری عبادت کرے. یہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے. میرے بھائیو، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے یہ زمین و آسمان ہو، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ پہاڑ، یہ درخت، جتنے بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کبریائی بیان کر رہی ہے. قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسے عظیم کتاب، مقدس کتاب، جسے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ جیسی ایک سورہ کا نام دے دیا، یا ایسی کتاب جو دنیا کی، جس میں پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اور اس جیسی کتاب پوری دنیا نہیں دکھا سکتی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے چیلنج ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس مقدس قرآن میں ایک حقیر سی مخلوق جسے ہم جانور سمجھتے ہیں، جو ہم سے باتیں نہیں کر سکتے، جو ہم سے کلام نہیں کر سکتی، جو ہم سے گفتگو نہیں کر سکتی، جسے اللہ نے عقل و شعور نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس عظیم قرآن کریم میں
ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ اس کا مطلب ہوتا ہے گائے والی سورہ. سورۃ البقرہ گائے والی سورہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کے اندر اللہ نے ایک نہ ایک مقصد ضرور رکھا ہے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے قرآن کریم میں ایک سورہ اور آپ کو اور ملے گا سورۃ النمل. سورۃ النمل چیونٹی والی سورہ. اس سے آگے بڑھیں گے ایک سورہ آپ کو اور ملے گا سورۃ النحل شہد کی مکھی والی سورہ. اور آگے بڑھیں گے ایک سورہ اور ملے گا سورۃ العنکبوت. سورۃ العنکبوت کیڑے مکڑی والی سورہ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مکڑی ہوتا ہے مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے, اس میں کتنا جان ہوتا ہے. یہ وہ مکڑی جس کو اللہ رب العالمین نے جس کا نام لے کر کے پوری سورہ کو نازل کر دیا, اس کی ہمارے نزدیک حیثیت کیا ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے ان چھوٹی تسبیح بیان کر رہے ہیں, یہ سمندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. یا انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کے اندر جتنے چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے. والطیر صافات اور یہ پرندے جسے تم اڑتے ہوئے دیکھتے ہو, آسمانوں میں پر پھیلاتے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھتے ہو, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اور کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر پرندے کو ہر جانور کو اپنی اپنی نماز معلوم ہے, اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے, کس کو کس انداز میں تسبیح کرنی ہے, کس کو کس انداز میں رب کی عبادت کرنی ہے, کس کو کس انداز میں اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے, کس کو کس انداز میں اللہ کی حمد و سیان بیان کرنا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کل قد علم صلاته وتسبیحه. کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی نماز اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. اللہ نے کہا کہ انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض. کیا تم دیکھتے نہیں کہ کائنات کے اندر جتنے چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. والشمس یہ سورج اللہ کو سجدے کر رہے ہیں, والقمر یہ چاند اللہ کو سجدے کر رہے ہیں, والنجوم یہ ستارے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں, والجبال یہ پہاڑ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں, والدواب یہ درندے یہ چوپائے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. وکثیر من الناس اور لوگوں میں ایک بہت سے طبقہ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اللہ نے کہا کہ لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھو وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا. ذلك ظن الذين كفروا جو یہ سوچ رکھتے ہیں, جو یہ فکر رکھتے ہیں, جن کا یہ خیال ہے, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے. ذلك ظن الذين كفروا ایسی سوچ, ایسا فکر, ایسی عقل رکھنے والے اور ایسا دماغ رکھنے والے, ایسی عقیدہ رکھنے والے, ایسی عقیدت رکھنے والے یہ مشرک ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ کافر ہیں, یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں. لیکن جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کائنات کے اندر جتنے چیزیں ہیں اللہ نے ان چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا. یہ کبھی
कभी कह ही नहीं सकता, बल्कि ऐसी सोच, ऐसा फिक्र, ऐसा ख्याल और ऐसा अकीदा ये काफिरों की अकीदा, ये काफिरों का अकीदा है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कहा फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, ऐसे लोगों के लिए, इन काफिरों के लिए, इन मुशरिकों के लिए, इन बदअक़ीदा के लिए हमने दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। सो हमें इसलिए हमें बदलने की, इसलिए हमें इसमें और करने की जरूरत है कि मेरे भाइयों, इसमें हमको सोचने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको कायनात के अंदर सबसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमसे जो काम लेना चाहा कि हम अल्लाह की इबादत करें, उसमें हम कितने कायम हैं, उसमें हम कितने कायम हैं। 24 घंटे के अंदर जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है, क्या वो मकसद हम हासिल कर रहे हैं? क्या उस मकसद को हम 1 मिनट टाइम दे रहे हैं? 24 घंटे के अंदर हम में से कितने भाई ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका कभी भी 24 घंटे के अंदर अल्लाह का नाम जुबान में नहीं आता? क्या इसी का नाम इबादत है? कि इसीलिए अल्लाह ने हमको और आपको पैदा किया, इसीलिए अल्लाह ने कहा था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसका मकसद यही था? नहीं भाइयों, आप सोचें, अपनी जिंदगी पर नजर डालें, जो आपने पिछली जिंदगी गुजारी है और आपका जो मुस्तकबिल आने वाला है, जो आपके सामने जो आपने गुजार दिया, लेकिन जो आपके सामने जो जिंदगी है उसमें आप और करें कि अल्लाह ने हमको इस दुनिया में क्यों लाया और अल्लाह ने हमको इस दुनिया में पैदा क्यों किया? पैदा करने का मकसद क्या है? क्या हम उस मकसद को हासिल कर रहे हैं? क्या हम उस मकसद को हासिल कर रहे हैं? इसमें और करने की जरूरत है और करने के साथ साथ हमें अमल करने की जरूरत है। अगर हम उस मकसद को हासिल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लिहाजा भाइयों हमें और करने की जरूरत है कि हम उस मकसद को हम कितना हासिल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। क्या हम उस मकसद को हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर हम उस मकसद को हासिल नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें जिंदगी में जीने का हक भी हासिल है? नहीं हासिल है। इसलिए कि हम जानते हैं कि कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इंसान यूं ही पैदा करता हो, और हर इजाद करने वाला अपनी इजाद की हुई चीज के बारे में उनको मालूम रहता है कि हम इस चीज को क्यों तैयार करते हैं। मसलन अगर किसी ने मोबाइल को तैयार किया है तो मोबाइल को तैयार करने के साथ साथ उनका यह मकसद, यह उनका हदफ रहा होगा, उन्होंने यह मकसद तैयार किया था कि हम लोगों से घर बैठे बैठे बात कराएं, लोगों से कांटेक्ट कराएं और ये जो खुतूत, जो मुश्किलात लोगों के सामने थे, उन मुश्किलात को हम खत्म करें। उनका यह मकसद था कि हम लोगों को आराम और राहत पहुंचाएं और घर बैठे बैठे उन तक उनका पैगाम पहुंचा दे। उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। आप इसी तरीके से आप अपनी बात बताइए कि आप अगर एक छोटा सा दरख्त लगाते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, एक छोटा सा दरख्त, आम का दरख्त ही ले लीजिए, अगर वो आम का दरख्त आपको आम ना दे तो क्या आप उस दरख्त को रखेंगे? आप उस दरख्त को रखेंगे? बोले रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप उसको काट के फेंक देंगे, उसको जला देंगे, उसको लकड़ियों में इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए कि आपका जो मकसद है कि ये फल, ये दरख्त हमको फल दे, इससे हमको आम मिले, इससे हमको फायदा हासिल हो। वो चीज अगर वो चीज आपको ना दे तो आपका गुस्सा इतना आता है, आपका मिजाज इतना खराब होता है कि आप उस दरख्त को जड़ से काट देते हैं, उखाड़ देते हैं और उसके जलावन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा पालनहार, जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया, जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया, अगर हम उस मकसद को हासिल ना करें तो जो तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं, जो तमाम मखलूक़ात के खालिक हैं, क्या उससे बढ़कर हमारा गुस्सा हो सकता है? क्या उससे बढ़कर हमारा गुस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में हमको और आपको बर्बाद कर सकता है। जिस तरीके से जो हमारे इख्तियारात में रहता है उन चीजों को हम अपने इख्तियार से बर्बाद कर देते हैं, काट के फेंक देते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो आपको 1 सेकंड में मिटा सकता है। इसी तरीके से जो माजी के जो अहवाल गुजरे हैं, साबिक़ा उम्मतें, हम इससे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से
सालेह अलैहिस्सलाम, समूद अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया आए, अल्लाह ने जिन लोगों की उम्मत को अल्लाह ने तहस-ओ-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी वजह यह कि उन्होंने अल्लाह के जो पैदाइश के मकसद था उनको ठुकराया और उनको बर्बाद कर दिया, और उनका कारनामा, उनका अंजाम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उसको इस हस्ती से मिटा दिया और उसको बर्बाद कर दिया, नाम निशाना नहीं रखा, उनको नाम निशाना नहीं रखा। लिहाजा अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमको भी इस दुनिया से हटा दे, हमको भी इस जमीन से हटा दे और हमारी जगह ऐसी मखलूकात को लाए, ऐसा इंसान को लाए जो हमसे बेहतर हो। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अच्छी तरह देख रहे हैं। अब हिंदुस्तान ही को ले लीजिए, 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, उन्होंने मुसलमानों को इस मुल्क से भगाने के लिए क्या क्या चालें नहीं के लिए, क्या क्या तदबीरें इख्तियार नहीं की। लेकिन याद रखें कि वो अल्लाह जिसका नाम लेने वाले आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है, उसका नाम लेने वाला, उस अल्लाह का नाम लेने वाला आज भी ऐसा मुसलमान है, आज भी ऐसा नेक इंसान है जिसकी वजह से मोदी के चक्कर को, उसके मकर फरेब को अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है, ज़ाय कर देता है और मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप याद रखें कि कोई दुनिया में ऐसा तो है, हिंदुस्तान में तो ऐसे आदमी भी हैं, ऐसे नेक इंसान हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिनकी इबादत पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिनकी तस्बीह व तहमीद पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिनकी किबरियाई पसंद है, जिसकी वजह से ये इंसान और ये हुकूमत चाहे लाख मंसूबे कर लें वो कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंसानों, पूरी कायनात के इंसान अगर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह तुमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर के तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह तुमको नफा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया के लोग तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो उस नफा को कोई पूरी दुनिया के आदमी नहीं रोक सकता। लिहाजा भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने, मकसद जिंदगी को पहचाने और मकसद जिंदगी को पहचानते हुए हम अपने मकसद को जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हम अपने मकसद को हासिल करें। इसलिए कि जिंदगी बेकार है उस शख्स की, जिंदगी बर्बाद है उस शख्स की जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने मकसद को पहचान नहीं पाया, जिन्होंने अपने मकसद जिंदगी को पहचान नहीं पाया और अपने 60 साल 70 साल की जिंदगी को यूं बर्बाद कर दिया अपनी दौलत के पीछे, अपनी औलाद के पीछे, अपनी जायदाद के पीछे, अपनी प्रॉपर्टी के पीछे। हालांकि वो इंसान ये समझता है ये सारी की सारी चीजें जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये चीजें हमको सारी की सारी चीजें ठुकरा देंगी। ये औलाद आपको छोड़ देंगी, ये दौलत आपको छोड़ देंगी, ये बीवी जिसके साथ आप रात गुजारते हैं, अल्लाह की कसम है आपको यकीन है जब कब्र में आप जाते हैं, जब आपको ले जाया जाता है वहां से, वो बीवी भी आपके साथ नहीं देती। हमारी हालत तो ये है जब सांस निकल जाए, तो अपनी बीवी तो क्या, अपने बच्चे तो क्या, अपने माँ बाप भी, अपने पड़ोसी भी, अपने खानदान के लोग भी, अपने रिश्तेदार भी जब सांस निकल जाते हैं तो फिर हमको 2-4 घंटे से ज्यादा रखने की गवारा नहीं करते, इसलिए कि वो जानते हैं कि इंसान मर चुका है, इसकी अब कोई कीमत नहीं, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। भाइयों, अपने मकसद को समझो कि आपकी सांस रुक जाए तो फिर ये सारी चीजें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ये तमाम चीजें आपके साथ छोड़ देंगी और वो अमाल जो जिसके लिए आप सुस्ती और काहिली कर रहे हैं वो अमाल आपके साथ रह जाएंगे और आप वहां पछताएंगे, अफसोस करेंगे, हाय करेंगे, लेकिन आपके पछतावे का वहां कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए हमको जरूरत है कि हम अपने मकसद जिंदगी को पहचाने, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को मनाएं और अपनी जिंदगी का जो मकसद है उस मकसद को हासिल करते हुए अपनी आखिरत का जो आखिरत जो हमारी हमेशा की जिंदगी है
जो हमारी अबदी जिंदगी है उस आखिरत की हम तैयारी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हिदायत नसीब करे और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वो मुसलमान भाई जो हिदायत के रास्ते से गुमराही के रास्ते पर आ चुके हैं अल्लाह तमाम मुसलमानों को हिदायत की तौफीक दे। और आप एक बात याद रखें, 2 मिनट और कहूँगा कि आप एक बात याद रखें भाइयों, ये बात याद रखें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं तो ये आपकी चाल नहीं है, ये आपकी चाल नहीं है, ये आपकी सुस्ती नहीं है, ये आपकी कायली नहीं है, बल्कि वो शैतान जिसको अल्लाह ने जन्नत से धुतकारा, जिसको अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेज दिया, जिसको अल्लाह ने जहन्नम की वाइड सुना दी, जिसको अल्लाह ने दारगाह बंदा से भगा दिया, उस शैतान ने अल्लाह से वादा ले रखा है, उस शैतान ने अल्लाह से ये वादा ले रखा है। और ऐसा तैसा वादा नहीं जो हम और आप करते हैं, जैसा तैसा वादा नहीं जो हम और आप करते हैं, वादा करते हैं भूल जाते हैं, ऐसी वादा नहीं, बल्कि अल्लाह ने उस वादे को कुरान करीम में जिक्र किया है, उस वादे को अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 34 के अंदर इसका तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने कहा लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम थुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ने कहा कि लोगों, शैतान ने ये कसम ले रखी है लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, या अल्लाह मैं जरूर भी जरूर तेरे बंदे के सीधे रास्ते पर बैठूंगा। ये कसम लेकर के अल्लाह से उन्होंने रखी है कि मैं जरूर भी जरूर तेरे बंदे के सीधे रास्ते पर बैठूंगा। थुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं उनके आगे से हमला करूंगा, उनके पीछे से भी हमला करूंगा, उनके दाहिने तरफ से भी हमला करूंगा, उनके बाएं तरफ से भी हमला करूंगा, इस तरह हमला करूंगा, इस तरह भौंकाऊंगा कि तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। लिहाजा भाइयों, ये शैतान का चक्कर है, शैतान के जाल में हम फंस चुके हैं और शैतान ये चाहता है कि हम अल्लाह के इबादत गुजार बंदे ना बने। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम शैतान के वादों को ठुकराएं, शैतान की कसम को तोड़ें और अल्लाह ने मोमिनों से जो वादा ले रखा है कि शैतान तुम इस बात को भी याद रखना, तुम जितना भगा सकते हो भगा लो, तुमको मैंने ये छूट दे दिया, तुम जितना चाहो भगा लो, लेकिन जो मेरा खालिस बंदा है, जो मेरा मुखलिस बंदा है, जो मेरा हकीकी बंदा है, वो तुम्हारे मुकस्मा हो, तुम्हारे इस मकर फरेब में कभी नहीं आ सकते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान की मकर से, उसकी चाल से, उसके फरेब से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी का जो मकसद है उस मकसद को हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात के अंदर ये कोविड-19 कोरोना वायरस जो दुनिया में फैली हुई है, इससे तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया में रखें, हमको इस दुनिया में जब तक रखें ईमान की हालत में रखें, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो कलमा तौहीद ला इलाहा